So in our last class we discussed what is the dimension of a physical quantity, and also we have derived some dimensions of other quantities, okay? And the most important thing is that in an equation the left hand side of dimension and the right hand side of that part is always equal, okay? So তাৰ মানে কি হ'ব এটা ইকুৱেশ্যনৰ তোমাৰ লেফট হেণ্ড সাইড যেটো থাকিব সাপোজ এটা ইকুৱেশ্যন যেটো আমি ধৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত মই কৈছিলো s = ut plus half at square যেটো মই অ্যাসাইনমেন্ট দিছিলো সো ইয়াৰ তোমাৰ লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড যে ডাইমেনশনালি হেতু কাৰেক্ট হ'ব লাগিব অলৱেজ ইকুৱেল আৰু নাম্বাৰ যে থাকিব যেটা নাম্বাৰ দ্যাট ইজ হাফ ইট ইজ অলৱেজ ডাইমেনশনলেস সো ইয়াৰ কিটা ডাইমেনশন তুমি ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে ঠিক আছে তো ডাইমেনশনটো কি হয় তোমাৰ বেসিক্যালি we express the dimension in terms of the three base quantities that is m l আৰু t এইটো টার্মত আমি কি কৰো এটা কোয়ান্টিটিৰ ডাইমেনশন মানে express কৰো okay so আমি এইটো লাষ্ট ক্লাছত কৰিছো now let's move to the part 2 okay so part 2 কি আছে কেটামান আমি NCERT এর যে एग्जांपल्स আছে হেকিটা আমি সাম আৰু ডিসকাস কৰিম so NCERT এর एग्जांपल्स আছে যে যেটো एग्जांपल নাম্বার 2.15 so যেটো কোৱেশ্চনটো তুমি চাই লবা বুকত তোমাৰ আছে আৰু you can download the app e-pathshala okay e-pathshala যেটো app তাৰ পৰা তুমি সব কেখন কিতাপ পাই যাবা e-book যেটো so সেই app টো তুমি ডাউনলোড কৰিবা and with the help of that app you can download the NCERT textbook ঠিক আছে যাৰ মানে হার্ড বুক টো নাই তো তাৰ পৰা তুমি লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰা ইট ভেৰি গুড এপস গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ যেটো সো एग्जांपल 2.15 ত কি আছে তোমাৰ খুদিছে যে এটা তোমাৰ এনেকুৱা এক্সপ্ৰেছন আছে আৰু আমি জানো এটো কাৰ এক্সপ্ৰেছন কাইনেটিক এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছন হাফ mv স্কয়ার সো দিস ইজ দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি so kinetic energy equal to কিমান দিছে potential energy that is mgh gravitational potential energy যেটো ঠিক আছে so এটো হৈছে potential energy expression আৰু এটো হৈছে kinetic energy expression so they ask to verify that whether this equation is dimensionally correct or not তাৰ মানে এটো dimensionally correct হয় নে নহয় হেতু আমাক চেক কৰিব হিয়তে দিছে তো আমি কেনেকৈ চেক কৰিম এতিয়া প্ৰথম হৈছে কিন্তু হাফ mv স্কয়ার ইকুয়াল mgh দুইটাই এনার্জি কিন্তু হ্যাঁ this is kinetic energy this is potential energy so at some point kinetic energy কি হৈ যায় equal to potential energy হৈ যায় তো হেতু কাৰণে দিছে যে ডাইমেনশনালি কারেক্ট নে হনে নহয় চাব দিছে সো প্ৰথমে লেফট হ্যান্ড সাইড টো চাও আমি লেফট হ্যান্ড সাইডত কি আছে প্ৰথমে হাফ আছে সো হাফৰ কোনো ডাইমেনশন নাই তো সদায় যে নাম্বাৰ থাকিব নাম্বাৰটো ডাইৰেক্ট নেগলেক্ট কৰি দিবা নাম্বাৰ ধৰিবই নালাগে নিয়মমতে হা তো নাম্বাৰটো লেফট হ্যান্ড সাইড আমি চাও তো লেফট হ্যান্ড সাইডত কি আছে ডাইমেনশন কিমান হ'ব হাফ টো নাই হাফ টো কি নাম্বাৰটো ডাইমেনশন নাই তাৰ m কি মানে মাস এটা m আছে তো ইয়াৰ কিমান ডাইমেনশন হ'ব ক্যাপিটাল m ঠিক আছে then v square আছে কিন্তু মনত ৰাখিবা what is the dimension of velocity velocity আমি ডাইমেনশন পাইছিলো ইয়াত v to velocity হয় so dimension of velocity is l t to the power minus 1 okay then you have to square it because there is v square is there so এটো তো লেফট হ্যান্ড সাইডে কিমান পালো আমি m তো আছে অকল এটো স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব l square t to the minus 1 তো কিমান হ'ব t to the minus 2 then what is the dimension m l square t to the power minus 2 so this is the dimension of left hand side now what is the dimension of the right hand side verify kora one thing is very important what is the m mass of an object g to ki acceleration due to gravity keep in mind these things g is the acceleration due to gravity ta mane gravity karone jeto acceleration hoy hetu g kiba eta bostu jeta upor jeto ki hoy hoday fall down hoy jay tolot nami ahe so kar karone hoy due to gravity hey gravity karone jeto acceleration pai hetu g okay and here standard value to kiman asle 9.8 meter per second square তারমানে g2 তোমার কি actually acceleration হয় its name is acceleration due to gravity মানে gravity কারণে যেটো acceleration but g2 মানে কি acceleration আৰু হ্যাঁ h to মানে কি height মানে কি distance so right hand side চাও কিমান হ'ব m ৰ কাৰণে m থাকিব capital M what is the g acceleration then what is the dimension of acceleration কিমান আছিল l t to the minus 2 মনত আছে নে and what is the h মানে কি distance বা height মানে distance obviously তো l আহিব ঠিক আছে সো এটো কিমান হৈ যাব এতিয়া m l square t to the power minus 2 আহি গল ঠিক আছে সো লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড সেম হৈ গল দেখা পাইছা তুমি সো দ্যাট মিন্স ডাইমেনশনালি কারেক্ট আমি গম পালো কি ইয়াৰ পৰা যে ডাইমেনশনালি কারেক্ট সো লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড আর কারেক্ট সো দিস ইজ kinetic energy and this is the potential energy so যিয়ে হোক কাইনেটিক এনার্জি হোক পটেনশিয়াল এনার্জি হোক হিট এনার্জি হোক এনি কাইন্ড অফ এনার্জি তো হেতু কথা কি এনার্জি হয় সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য ডাইমেনশন অফ এনার্জি ইজ দিস যিকোনো এনার্জি তোমাৰ ডাইমেনশন কিমান হ'ব এইটোই হ'ব বেলেগ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সো আৰু হৈ গল নাও এটা एग्जांपल আছে 2.16 তুমি টেক্সট বুকত চাই লবা কাৰণ ইয়াত আমি কোৱেশ্চন বিলাক ডিসকাস কৰি নাথাকো কাৰণ কোৱেশ্চন যদি মই লিখি থাকো বহুত টাইম লাগি যাব সো ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য কোৱেশ্চন সো কি কৈছে ইয়াত
তোমাৰ এটা দিয়া আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি দিয়া আছে ঠিক আছে তো কাইনেটিক এনাৰ্জি দিয়া আছে মানে কি কে ধৰিছে কাইনেটিক এনাৰ্জি তো কাইনেটিক এনাৰ্জিটো তো আমি গম পাইছো এই মাত্ৰ এনাৰ্জি ডাইমেনশ্যন কিমান হয় কাইনেটিক হওক পটেনশিয়াল হওক বাট ইউ নো দ্য ডাইমেনশ্যন অফ দ্য এনাৰ্জি সো কাইনেটিক এনাৰ্জিত কি আছে কেইটামান ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে কৈছে যে ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট কোনটো হ'ব কোনটো ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট হ'ব আৰু কোনটো ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট নহয় এইটো চাব দিছে কে ইকুৱেল টু হাফ ডাইমেনশ্যনেলি কিন্তু হা ইকুৱেশ্যনটো তোমাৰ ভুল হ'ব পাৰে বাট ডাইমেনশ্যনেলি তুমি কাৰেক্ট হ'ব লাগিব সো এইটো হৈছে কে 3/16 mv স্কোয়ার এটা আছে আৰু এইফালে এটা কে লাষ্টৰ এটা দিছে হাফ mv স্কোয়ার প্লাস ma এইটো দিছে ঠিক আছে সো এইকেইটা দিছে কোনটো ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট সো দিস ইজ এ কাইনেটিক এনাৰ্জি সো কাইনেটিক এনাৰ্জি এই মাত্ৰ আমি ডাইমেনশ্যন কি মানে কিমান পাইছিলো কাইনেটিক এনাৰ্জি ডাইমেনশ্যন কি মানে কিমান হ'ব লাগিব যিকোনো এনাৰ্জি ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব লাগিব ডাইমেনশ্যন অফ এনাৰ্জি কিমান এনাৰ্জি কাইনেটিক এনাৰ্জি m l square t to the power minus 2 ঠিক আছে so this is the dimension of energy okay now we have to check it তো এটো k টো আমি গম পাইছো যে এটো হ'ব m l square t to the power minus 2 because this is kinetic energy রাইট সাইড তো চেক কৰিলে হৈ গল তো ৰাইট সাইড চেক কৰি দিয়া তুমি কিমান আছে m স্কয়াৰ মানে কি মাছৰ কিমান m ইয়াক কি কৰি দিম আমি স্কয়াৰ কৰি দিও এটা স্কয়াৰ v কিউব v মানে কিমান আছিল l - 1 কিউব ঠিক আছে এটো মই কৰিলো ফাৰ্ষ্টৰটো তো ফাৰ্ষ্টৰ যেটা কৰিলো এটো কি হ'ব লাগিব কিমান আহিলে ইয়াত m স্কয়াৰ l কিউব t to the power -3 ৰাইট সাইডত মই এটো পালো কিন্তু লেফট সাইডত কিমান লাগিছিল মোক the dimension of the kinetic energy is m l square t to the power -2 but in the right side I have found that is m square l cube t to the power -cube so that means the equation is dimensionally incorrect so it কি হৈ যাব incorrect ঠিক আছে এটো চিন মই কাটি দিছো now let's see second part এই second part to চাও মই হাফৰ কিটা ডাইমেনশন নাথাকে সো হাফটো বাদ দিছো m ৰ কিমান এই মাত্ৰ যেটো কৰিছো m v কিমান l t to the -1 but that is square আহিব হয়নে নহয় square আহিলে তো কিমান হ'ব এটো m l square t to the power -2 left side কিমান m l square t to the power -2 in the right side m l square t to the power -2 so that is dimensionally correct okay দুই নম্বৰটো কারেক্ট হৈছে দেন তিন নম্বৰটো যাও আমি তিন নম্বৰটো যাও তিন নম্বৰটো কিমান আছে এটো m মানে কিমান মাস মানে ক্যাপিটাল m means acceleration ঠিক আছে acceleration so what is the dimension of acceleration l t to the power -2 okay so that means in the right side we have found that this is the dimension of this quantity but in the left side that is the dimension so these are not same so obviously this is incorrect now we have to check the fourth number this you can see there is 3/16 so 3/16 is just a number so just ignore it there is no dimension for 3/16 now what is the dimension of m the dimension of m is always m that is capital M that is mass and v square means same thing l t to the -1 square just you have to write this then l square t to the -2 eto likhiba then you can see then the right hand side the dimension is m l square t to the -2 and the left side eto hobo lagibo so they are same so this is correct dimensionally now last part is very important so this see half mv square half or to dimension na thake tumar half or dimension tumar na thake to m or kiman hobo m v square kiman hobo emata paisu jero ami korisu l square t to the -2 এটো হল হাফ mv স্কয়ার তো প্লাস ma m মানে কি মানে m অ্যাক্সিলারেশন মানে কি মানে l t to the power -2 এটি কথাটো হল ইয়াত আছে m l স্কয়ার t to the power -2 ইয়াত আছে m l t to the power -2 কি কমন লব পাৰিম ইয়াৰ পৰা মই m l t to the power -2 কমন ললো মই কমন ললে কি থাকিব ইয়াত l থাকিব প্লাস 1 থাকিব না m l স্কয়ার t inside the bracket l plus 1 thakile so a2 aru a2 same hoy niki nohoy so this is also incorrect okay so these two are possible these two are dimensionally correct but these others are dimensionally incorrect thik ase to tomalage ei bostu saba je ami keneki korisu eta last eta ami problem korim just 1 minute gom lagise so fan khon dilo ঠিক আছে তো কি
কি হ'ল এতিয়া আমি ডাইমেনশ্যনটো গম পালোঁ চ' ডাইমেনশ্যনটো তুমি গম পালা এতিয়া লাষ্ট এটা যিটো NCERT প্ৰব্লেম আছে সেইটো আমি কৰিম সেইটো কি আছে যে ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ ইউজ কৰি কেনেকৈ এটা ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিব পাৰি অ'কে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা চ' ইয়াত কি আছিলে তোমাৰ অ'কে চ' ডেট ইজ 2.17 তো তাত কি কোৱা আছে তোমাৰ এটা চিম্পল পেণ্ডুলাম লোৱা আছে চিম্পল পেণ্ডুলাম চাগে দেখা পাইছা তো এইটো চিম্পল পেণ্ডুলাম এনেকৈ এটা কৰা আছে বব এটা আছে এইটো বব বুলি কয় সৰু এটা হেৰি থাকে গ'ল টাইপ বব ইট ইজ এটেচ টু এ ষ্ট্ৰিং এডাল ষ্ট্ৰিং এডাল লগাই দিছে এডাল ৰছী ঠিক আছে ইয়াতে কি থাকিব লেংথ থাকিব এল থাকিব এইটো লেংথ ববটো এটা কি থাকিব মাছ থাকিব আৰু সেইটো কি হৈ এনেকৈ মুভ কৰি থাকিব এনেকৈ এইফালৰ পৰা যাব পাৰে এইফালে এইফালে ঠিক আছে এনেকৈ ঘূৰাই দিয়া যেন দিছ চিম্পল পেণ্ডুলাম তো কৈছে যে ইয়াৰ পৰা এটা এইখিনিৰ পৰা অচিলেশ্যন হয় ইয়াত এগেইন ঘূৰি আহিবলৈ যিটো টাইম লাগে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় টাইম পিৰিয়ড এটা অচিলেশ্যনৰ টাইম পিৰিয়ড ঠিক আছে এটা অচিলেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ যিমান টাইম লাগে টাইম পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় তো তাৰ টাইম পিৰিয়ডটো কেলকুলেট কৰিব দিছে চিম্পল পেণ্ডুলামৰ অচিলেশ্যনৰ টাইম পিৰিয়ড কেলকুলেট কৰিব দিছে ইউজিং দ্য ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাৰ পৰা ইউজ কৰিব দিছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি দে হেভ গিভেন চাম কণ্ডিশ্যন and also give some hints that the time period is directly proportional যেটো টাইম পিৰিয়ড হ'ব ক্যাপিটাল T মানে টাইম পিৰিয়ড ধৰিছো মই হা টাইম পিৰিয়ড মানে কি এটা অসিলেশন সম্পূৰ্ণ হ'লে যেটো টাইম লাগে টাইম পিৰিয়ড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু লেংথ যেটা লেংথ তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বুলি কৈছে দ্যাট ইজ লেংথ L আৰু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বুলি কৈছে কোৱেশ্চনটো চাই লবা মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বুলি কৈছে ওকে proportional to m then again that is proportional to acceleration due to gravity এটা acceleration দি থাকিব নহয় যিকোনো মাসিভ বডি দ্বাৰা acceleration থাকিব due to gravity সেইটো কিমান small g এইকিটা ওপৰত বলে ডাইৰেক্টলি proportional হয় ডাইৰেক্টলি ডিপেন্ড কৰে not inversely কিন্তু inversely proportional নহয় but they are directly proportional মানে হেতু বাহিলে এটো কমিব এটো বাহিলে এনে কৈছে আৰু ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টতে কৈ থৈছে ইয়াতে গম নাপায় যে এইকিটা ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে তো আমি এটো দেখি দিছো এটা T L ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে লেংথৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বাট কিমান ওৰ লেংথৰ পাৱাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হেতু গম পাও নেকি L স্কয়াৰ হ'ব পাৰে L কিউব হ'ব পাৰে L ফোৰ্থ হ'ব পাৰে L 5 হ'ব পাৰে সো আমি গম নাপাও যেহেতু that is you have to give a unknown quantity that is L to the power x আমি গম নাপাও L ৰ কিমান পাৱাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বাট জানো যে it depends on the length then also T depends on mass that is my okay then again T depends on কি acceleration due to gravity কিমান নাজানো আমি তো g to the power z so x y z are unknown quantities okay so এইটো উপৰ ইয়াৰ ডিপেন্ড কৰে তো এতিয়া এটো কেনেকৈ লিখো আমি এই ইকুৱেচনটো কেনেকৈ লিখো আমি ঠিক আছে কিতাবত তোমাৰ বেলেগকৈ থাকিব পাৰে বাট আমি এনেকৈ এটা t যেটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল L to the power x ওপৰত প্ৰপৰচনেল হয় m ও আছে m to the power y হ'ব ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰে এনেকৈ থাকিলে আৰু g to the power z ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে এটো গম পাই গলো আমি কাৰণ লেংথ মাস আৰু এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে নাও দেয়াৰ ইজ এ প্ৰপৰচনেল সাইন সো প্ৰপৰচনেল যেটা থাকিব যেতিয়া আমি t টু ইকুৱেল সাইন লিখিম দেন আই হ্যাভ টু গিভ এ কনস্ট্যান্ট এটো এটা কনস্ট্যান্ট দি দিছো ঠিক আছে এন্ড দিস কনস্ট্যান্ট ইজ ডাইমেনশনলেস এই k টু যেটো হৈছে দ্যাট ইজ ডাইমেনশনলেস কনস্ট্যান্ট okay that is dimensionless constant that is k is it okay dimensionless মানে কি ইয়াৰ কোনো ডাইমেনশন নাই কিন্তু মনত ৰাখিবা dimensionless constant ঠিক আছে জাস্ট a number dimensionless constant তো এতিয়া আমি ইয়াৰ কি উলাব লাগে টাইম পিৰিয়ড এক্সপ্ৰেছন উলাব লাগে ইউজিং দা ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা তো কেনেকৈ উলিয়াম আমি এটা টেকনিক লগাম এই লেফট সাইডৰ কি আছে এটো যদি ইকুৱেচনটো ৰাইট হয় that means what the dimension of the left side and dimension of the right side has to be equal we know these things that zero left side or dimension of zero right side or dimension of equal hoboy lagibo obviously so let's check it to t dan ki time hoy na time period mane ki time hoy to write in terms of mlt likhason eto kiman hobo m nai yat to m to the power kiman likhim 0 likhim l u nai l to the power 0 t ase kintu t to the power ki likhu moi 1 likhu hoise k mane dimensionless quantity dimension nai bad dia eto l to the power x L or dimension কিমান আছিল লেংথৰ কিমান L to the power x মানে কিমান হ'ব L to the power x আহিব হয় নাই m to the power y মাছৰ m y ঠিক আছে then what is the dimension of g means acceleration so acceleration কিমান আছিল L t to the power -2 নেকি না কিমান হ'ব এটো
জেড এটা আহি যাব ওপৰত তো জেড যেতিয়া আহিব তো কেনেকৈ লিখিব পাৰি জেড যেতিয়া আহিব কাৰণ এইটো জি টু দি পাৱাৰ জেড চ' এইটো আমি কি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তো এল টু দি পাৱাৰ জেড জেড আৰু এইটো কিমান হ'ব টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ জেড হ'ব মনত ৰাখিব কাৰণ টি টু মাইনাছ টু আছিলে এতিয়া পাৱাৰ জেডৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এইটো হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াক অলপ আমি কি কৰোঁ এতিয়া অলপ চিম্প্লিফাই কৰোঁ চ' চিম্প্লিফাই কেনেকৈ এল কেইটা আছে এল টু দি পাৱাৰ এক্স এল টু দি পাৱাৰ জেড চ' ইট কেন বি ৰিটেন এজ এল এক্স প্লাছ জেড পাৰি লিখিব এম কিমান আছে ৱাই দেন হোৱাট ইজ দ্য টি টি কিমান আছে মাইনাছ টুৱাইছ জেড ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যনটো আৰু অলপ ভালকৈ লিখি দিওঁ যাতে বুজি পোৱা তোমালোকে ঠিক আছে বুজি পাইছা নাই বহুত চিম্পল কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু চিম্পলকৈ বুজোৱাটো ইম্পচিবল ঠিক আছে চ' দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ যিমান চোৱা চাবা আৰু এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয় চ' লাইকটো এটলিষ্ট কৰিবা আৰু কমেণ্টবিলাক দিবা অ'কে কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে আৰু ভাল হ'লেও কমেণ্ট দিবা বেয়া হ'লেও কমেণ্ট দিবা অ'কে তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি এইটো এম নট এল নট টি টু এইটো কিমান আছে লেফ্ট ছাইডত আছিলে আৰু এইটো কিহত আছে ৰাইট ছাইডত আছে এল এক্স প্লাছ জেড এম টু দি পাৱাৰ ৱাই টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ জেড হৈছে এইটো আমি পাই গ'লোঁ এইটো এতিয়া কি হৈছে লেফ্ট ছাইড আৰু ৰাইট ছাইড সদায় সমান তাৰমানে কি হ'ব লাগিব ইহঁতৰ যদি ডাইমেনশ্যনটো সমান হয় তাৰমানে কি হ'ব এইকেইটা পাৱাৰকেইটা কি হ'ব সমান হ'ব এম টু দি পাৱাৰ কিমান জিৰ' আছে এম টু দি পাৱাৰ কিমান আছে ৱাই আছে হয়নে তাৰমানে ৱাই ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ পাৱাৰ এল টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ জেড আছে এল টু দি পাৱাৰ জিৰ' কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব দুইটা এক্স প্লাছ জেড মানে কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ টি টু দি পাৱাৰ ওৱান আছে টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ জেড আছে তাৰমানে কিমান মাইনাছ টুৱাইছ জেড ইকুৱেল টু ওৱান তো ইয়াৰ পৰা কাৰ ভেলু পাই যাম মই জেডৰ ভেলু পাই গ'লোঁ হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ জেড মাইনাছ হাফ জেডৰ ভেলু যদি মাইনাছ হাফ হয় নাও পুট দিছ ভেলু ইন দিছ ইকুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো বহাই দিওঁ মই কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ হাফ ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰ পৰা মই কাৰ ভেলু পাই গ'লোঁ এক্সৰ ভেলু পাই গ'লোঁ হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ এক্স দেট ইজ হাফ ঠিক আছে ৱাই ভেলুটো আমি পাই গ'লোঁ ডাইৰেক্ট জিৰ' তাৰমানে এক্সৰ ভেলু হাফ জেডৰ ভেলু মাইনাছ হাফ এণ্ড ৱাইৰ ভেলু জিৰ' ঠিক আছে তো দিজ আৰ দ্য ভেলুজ এতিয়া এই ভেলুকেইটা আমি ক'ত কৰিম সেই ফাৰ্ষ্টৰ যিটো ইকুৱেশ্যন লৈছিলোঁ তাত আমি পুট কৰি দিম ঠিক আছে তো ভেলুকেইটা আমি তাত পুট কৰি দিম তো কোনটো আছিলে প্ৰথমতে যেতিয়া ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ নহয় আমি মনত পৰিছে নাই টি ইকুৱেল টু কিমান আছিলে কে কি ধৰিছিলোঁ আমি এল এক্স ধৰিছিলোঁ নেকি এল এক্স এম ৱাই জি জেড এইটো ধৰিছিলোঁ নে মনত পৰিছে তো ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ বস্তুটো বহাই দিওঁ কিতাপত কেতিয়াবা এলটো ইয়াত থাকিব পাৰে এমটো ইয়াত থাকিব পাৰে ডাজ নট মেটাৰ ছেম যিটো ৰিলেশ্যনে আহিব ঠিক আছে তো মোৰটো চালেই হ'ল তো ইয়াত কিমান আছে টি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তেন্তে কেটোতো কে থাকিব কাৰণ আমি জানো কে ভেলুটো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এল টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব এক্সৰ ভেলু কিমান হাফ চৰি জেডৰ ভেলু কিমান আছিলে মুচি দিলোঁ ন মাইনাছ হাফ আছিলে তো এল টু দি পাৱাৰ কিমান আহিলে হাফ আহিলে ৱাই জিৰ' তাৰমানে এম কিমান আহিলে জিৰ' আহিলে জি কিমান হ'ব জেডৰ ভেলু মাইনাছ হাফ আহিলে ঠিক আছে তো কিমান লিখিম কে এল হাফ এম জিৰ' মানে ওৱান নাইকিয়া হৈ গ'ল জি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ হাফ ঠিক আছে এল হাফ জি টু মাইনাছ হাফ তাৰমানে এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি কে এল হাফ জিটো যে মাইনাছ হাফ আছে তো তাক যদি মই তলত লৈ যাওঁ ডেট উইল বি পজিটিভ এল হাফ জি হাফ হৈ গ'ল হয়নে নহয় এইটো যেতিয়া ওপৰত থাকিব নিগেটিভ ইফ ইউ ৰাইট ইন দ্য ডেনমিনেটৰ ডেট উইল গিভ ইউ দ্য পজিটিভ পাৱাৰ এইটো হৈ গ'ল হাফ হাফ মানে কি জানানে এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ মানে কি হে গম পোৱা নে নোপোৱা ডেট ইজ ৰুট এক্স মানে হ'ল এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ গম পাইছা নাই মেথমেটিক্স পাইছা এইবিলাক আৰু এইবিলাক কৈ নাথাকোঁ ইয়াত চ' নাও দিছ কে তো এল হাফ আছে জি হাফ আছে তো কি লিখিব পাৰি এইটো এল বাই জি তো টি পাৱাৰ হাফ লিখিব পাৰি নে এনেকৈ এল বাই জিটো হাফ মানে কি এনেকৈ লিখিব পাৰি কে ৰুট এল বাই জি এইটো তো টাইম পিৰিয়ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কিমান হ'ল টাইম পিৰিয়ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ডাইমেনশ্যনেল যিটো এনালাইচিছ কৰি গম পালোঁ না তো টি কেন বি ৰিটেন এজ কে ৰুট এল বাই জি এইটো হ'ল টাইম পিৰিয়ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যন নাও এইটো কে ভেলুটো কি হৈছে যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে ইহঁতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কিনে এক্সপেৰিমেণ্টেলি দ্য ভেলু অফ কে ইজ টুৱাইছ পাই এক্সপেৰিমেণ্টেল ভেলু কে কিমান হৈছে টুৱাইছ পাই বুলি গম পাইছে ইহঁতে তো সেইকাৰণে টাইম পিৰিয়ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কিমান হৈ যায় টি ইকুৱেল টু টুৱাইছ পাই ৰুট এল বাই জি এইটো হৈ যায়
So this value actually comes from experiment কৰি কিনে গম পাইছে যে twice pi হ'লে সেইটো satisfy কৰিব but one thing is very important using the dimensional analysis we have derived the form of the time period of a simple pendulum so simple pendulum এটা time period আমি calculate কৰিলো using the dimensional formula so this is the expression ঠিক আছে ফর্মটো একে আহিছে k এর ভ্যালু যে এক্সপেরিমেন্ট কৰি তো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব সেটো তো ফিজিক্স সেখানে তো ফিজিক্স আছে না সব যদি থিওরিটিক্যালি কৰো there is nothing about the physics so t equal to twice pi root l by g so twice pi পালো twice pi মানে k but এই ফর্মটো তো মই আনিলো using the dimension formula ঠিক আছে so এইটোই আছিল প্রবলেম তো তোমাকে সাবা বুজা কৰা ঠিক আছে ভিডিওটো বহুত সোয়া কারণ ডাইমেনশনৰ কনসেপ্টটো আমি সব কিটা চেপ্টাৰতে আমি ডাইমেনশন সবৰে উলিয়ামে তো ডাইমেনশনৰ হেতু পুৰা ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কেটামান হোমৱৰ্ক দিছো মই এই হোমৱৰ্ক তাৰ আগতে মই আৰু এটা প্ৰবলেম কৰি দিও হোমৱৰ্ক এটা কৰাৰ আগতে এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল থাকে দুটা চাৰ্জ মানে কি কিউ কিউ মানে হল চাৰ্জ স্মল কিউ লিখে ক্যাপিটাল কিউ লিখে আৰু এম মানে মাস সো এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ ক্লাস 12 ত আছে সো এটা ফোর্স আছে দুটা পার্টিকল যেটা থাকিব এটা ইয়াত থাকিব q1 তার চার্জ আৰু এটা কিমান q2 ডিসটেন্স কিমান হেতৰ r দেন দেয়ার যে ফোর্স এটা সাপোজ দুটা পার্টিকল আছে এটা কিমান m1 এটা m2 হয় নাই মাস যদি থাকে হেতৰ মাস থাকিলে হেতৰ মধ্যে কি ফোর্স থাকে দ্যাট ইজ কল্ড গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স m1 m2 g m1 m2 by r square এইটো এর ফর্মুলা g টু কি হয় gravitation constant f2 ki force gravitation force but there is a force m is the mass of one body m2 is the mass of the second body r is the distance between them similarly if there are two particles charge particles are present that is q1 and q2 etar charge q1 etar is q2 one thing is very important hoday tumi english term bu monot rakhibo lagibo jodi tumi pisot bhabise je mo bahirot pohim bahirot mo doctor hom engineer hom anything hom so tuma english term bu monot rakhibo lagibo that's why I am speaking in english কারণ অকল অসমীয়া তুমি জানি অসমীয়া তুমি কৰি অকল ক্লাস 12 ৰ ঠিক আছে অসমত তুমি থাকি যাব পাৰিবা বাট পাছত তুমি কি কৰিবা পিছত সব ইংলিশতে আহিব অসমীয়াটো নাহে তোমাৰ সো এখানে আমাৰ সায়েন্সত কি হ'ব লাগিব তুমি যিবোৰ টার্ম আছে এইবোৰ ইংলিশত মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তো এখানে এটো হৈছে কি গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স Fg = Fg বুলি লিখিছে সাফিক্স লিখিছে সো দ্যাট মিন্স গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স দ্যাট ক্যান বি রিটেন এজ g m1 m2 by r square সো যেটা চার্জ থাকিব যেটা কি লিখে দুটাৰ মাজত কি ফোর্স থাকে ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোর্স দ্যাট ইজ কি k q1 q2 by r square k is a constant belek constant k is a constant f equal to q1 q2 by r square k is a constant but dimension আছে তাৰ কিন্তু not a dimensionless constant dimension আছে এই মাত্ৰ যেটো k ধৰিছিল হেতু বেলেগ আৰু এটো k বেলেগ তো এতিয়া কৈছে কি find the dimension of k dimension টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিবা তুমি k dimension টো ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰিবা যদি এটো এক্সপ্ৰেছন দিয়া আছে তোমাক this is ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোর্স কেনেকৈ কৰিম k মানে কিমান হ'ব এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা f মানে কি f বুলি ধৰা ফোর্স বুলি ধৰা r স্কয়ার মাল্টিপ্লাই হৈ গল ডিভাইড বাই q1 বাই q2 হয়নে নাই তো k ডাইমেনশন কিমান হ'ব এইফালে যিমান হ'ব ৰাইট সাইডো হেবান হ'ব লাগিব এটো কি ফোর্স r মানে কি ডিসটেন্স q মানে কি চাৰ্জৰটো আমি ডাইমেনশন নাজানো এতিয়ালৈকে পাইছা নেকি চাৰ্জৰ ডাইমেনশন নাই পোৱা প্ৰথমতে আমি চাই লও চাৰ্জৰ ডাইমেনশন কিমান হয় চাৰ্জ মানে কি লিখে তোমাৰ কারেন্ট ইকুয়াল টু কিমান জানা নে চাৰ্জ পাৰ ইউনিট টাইম I equal to q by t ঠিক আছে কারেন্ট ইকুয়াল টু q by t তো কারেন্টৰ আমি ডাইমেনশন গম পাইছো জানো আমি ডাইমেনশন কিমান হয় ক্যাপিটেল A তো q by t তো চাৰ্জৰ ডাইমেনশন কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা q মানে কিমান হ'ব I into t হয় নে নাই I মানে কারেন্ট t মানে টাইম তো চাৰ্জৰ ডাইমেনশন কিমান হ'ব লেফট সাইড যিমান হ'ব ৰাইট সাইড কিমান হ'ব লাগিব সো ইয়াৰ ডাইমেনশনটো গম পালে ইয়াৰ ডাইমেনশন গম পাই যাম সো what is the dimension of current a capital A মনত আছে নে that is a fundamental quantity টাইমৰ কিমান t মনত আছে then what is the dimension of চাৰ্জৰ কিমান a into t এইটো মনত ৰাখিবা চাৰ্জৰ ইমান at হৈছে now what is the dimension of k dimension আমি ক্যালকুলেট কৰি আছো what is the dimension of forceৰ কিমান আছিল কৰিছিল আমি m l t to the power -2 ma হয় নাই ফার্স্ট ক্লাসত r মানে কি ডিসটেন্স r স্কয়ার মানে কি l স্কয়ার বুঝছে q মানে কিমান q1 মানে চার্জে হয় q2 মানে চার্জে হয় এটা চার্জৰ ডাইমেনশন কিমান 80 q মানে কিমান 80 হ'ব এইটো চার্জৰ ডাইমেনশন কিমান 80 ঠিক আছে গম পালা এইটো চার্জৰ ডাইমেনশন আমি ক্যালকুলেট কৰিলো সো অলপ সলভ কৰি দিও k মানে কিমান হ'ব
এম এল এটা আছে দুটা আছে কিউব আহি গ'ল টি টু দি পাৱাৰ -2 আহি গ'ল ঠিক আছে তো কিমান এ স্কোৱাৰ আহি গ'ল টি টু দি পাৱাৰ স্কোৱাৰ আহি গ'ল হৈছে সো ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি এতিয়া এইটো মই ওপৰত যদি লৈ যাওঁ এতিয়া যদি ওপৰত লৈ যাওঁ কি হ'ব এম এল কিউব এইটো ওপৰত ল'লে কিমান আহিব এ টু দি পাৱাৰ -স্কোৱাৰ হৈছে ওকে আৰু টিটো যদি ওপৰত লৈ যায় -2 আছে এইটো এটা ওপৰত গ'লে -2 আহিব সো -4 টি টু -4 সো দিছ ইজ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ কে কে ডাইমেনশ্যন কিমান এইটো ঠিক আছে তো এই কুৱেশ্যনটো মই এইকাৰণে শিকাইছোঁ কাৰণ এটা হোমৱৰ্ক দিম মই সেই হোমৱৰ্কটো চাম তোমালোকে কিমান পাৰা নে নোৱাৰা আৰু যদি তুমি গোটেইকেইটা ডাইমেনশ্যন পাৰা দেন ইউ আৰ ভেৰি গুড ইন ডাইমেনশ্যন কেলকুলেশ্যন ঠিক আছে তো দিছ ইজ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ কে না কেইটামান হোমৱৰ্ক আছে হোমৱৰ্ককেইটা কৰিবা আৰু ছাবমিট কৰিবা ইটছ ইছেঞ্চিয়েল যোনে যোনে ছাবমিট কৰা নাই তাৰ আৰু উপায় নাই আৰু যদি মানে সায়েন্স পঢ়িম বুলি ভাবিছা ভালদৰে ফাৰ্স্ট হ'ব লাগিব কাৰ ডাইমেনশ্যন লাগে মোক এনাৰ্জি ডাইমেনশ্যন ক্যালকুলেট কৰা 2 নম্বৰ কাৰ ডাইমেনশ্যন লাগিব ওয়াৰ্কৰ ডাইমেনশ্যন ওয়াৰ্ক মানে কি কৈছো মই F into D force into displacement আৰু force into distance মানে work so worker dimension to calculate কৰিবা 3 নম্বৰটো কাৰ কৰিবা power মানে কি work per unit time work by time মানে power calculate কৰিবা তাৰপিছত তোমাৰ 3 নম্বৰটো কি কৰিবা density calculate কৰিবা density মানে কি জানাই তুমি mass by volume then কৰিবা pressure মানে কি force by area force per unit area force by area so pressure কিমান ডাইমেনশন হ'ব গম পাই যাবা তুমি ঠিক আছে then Young's modulus এটো ইম্পৰ্টেন্ট বহুত বাৰ আহে Young's modulus এক্সপ্ৰেছন বিলাক লিখি দিছো এই কাৰণে যাতে ডাইমেনশনটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা force by area বা pressure ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰি তলত কি হবে এটা আছে del L by L এটো ইম্পৰ্টেন্ট force by area divided by del L by L del L মানে কি জানানে L তোমাৰ লেংথ আছে তাক যদি মই টানিম কিমান ইনক্ৰিজ হৈ যায় ৰাবাৰ এটা টানিলো সাপোজ মই তো হেখিনি del L টো হল কি ইলংগেশন মানে কিমান তাৰ এক্সটেনশন হৈছে that is in also in length del L মানে কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে তোমাৰ L 1 মিটাৰ ৰাবাৰ আছিল তাক তুমি টানি দিলা সাপোজ কিমান বাহিলে তাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ বাহিলে তো হেটো হ'ব del L ঠিক আছে আৰু L is the original length L টো কি তোমাৰ original length আৰু del L টো কি যিমান তাক ইনক্ৰিজ হল টানুতে ঠিক আছে তো ইয়াৰ ডাইমেনশন ক্যালকুলেট কৰিব ইয়ং মডুলাস ভেৰি কনসেপচুৱেল বস্তু এটো এইটো যদি পাৰা তোমাৰ চিন্তা নাই তো কিন্তু এক্সপ্ৰেছনত দেখাব লাগিব ঠিক আছে এনে ডাইৰেক্টলি লিখিলে নহব কেনেকৈ আহিছে ডাইমেনশন দেখাব লাগিব দেন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং যেটো আমি চাইছো এটো হৈছে গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট তাৰ ডাইমেনশন লাগে গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট তো গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট মানে কি এক্সপ্ৰেছন মই লিখি দিছো গ্ৰেভিটেশন ফোর্স Fg ফোর্স G m1 m2 by r square এইটো হয় না এইটো G m1 m2 m1 মানে কি ফার্স্ট বডিটোৰ মাস m2 মানে কি সেকেন্ড বডিটোৰ মাসে হয় দুইটা r is the distance between the two bodies this form is quite similar to the form of the electrostatic force যেটো electrostatic force লৈছিলো হেতুৰ নিচিনা একদম একে হনে তাৰ যেটো এক্সপ্ৰেছনটো okay so this is the gravitation force this is g is the gravitation constant এই g টোৰ মোক কি লাগে ডাইমেনশন লাগে তো এই দুটা অলপ কনসেপচুৱেল এই দুটা ঠিক আছে এই দুটা অলপ কনসেপচুৱেল এই দুটা তুমি কৰিব পাৰিলে আৰু চিন্তা নাই ঠিক আছে তুমি চাবা এটা হোমৱৰ্ক তুমি সাবমিট কৰিবা ওকে আৰু ইয়াত কোৰ্সটো শেষ হৈ গল নাও উইল ডিসকাস দ্য সামাৰি খালি অলপ বাকি আছে বাকি এই কোৰ্সটো ফিনিশ আৰু এক্সাম হ'ব তোমাৰ নেক্সট সানডে হ'ব নেক্সট সানডে যেটো এক্সামটো হ'ব তো কেই তাৰিখ আছে মই পাহৰি গলো তো নেক্সট সানডে তোমালোকে এক্সামটো মেবি হ'ব লাগে বা নেক্সট সানডে নহলেও মানে 5 তাৰিখ নে কিমান কৈছিলো বাট সানডে হ'ব আৰু ঠিক আছে তো চাই লবা তোমালোকে